हरे कृष्णा प्रभु। Contaminate. Hare Krishna. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, ఇది ముందు కొంచెం అయింది క్లాస్, అది కంటిన్యూషన్ కొనసాగింపు. By arrogance and lust, greed. Since the Satya Yuga, when this happened. But Srila Prabhupada's thanking him in a public lecture. Sriman Hiranyakashipu is thanking him. Because Prabhupada prayed to be a puppet. It takes one to know. He understood Hiranyakashipu was just a puppet of the Lord to create the most dramatic stage performance in which the main star, Narasimhadev, could appear and attract the hearts of the whole world. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు వృత్రాసురుని చరిత్ర జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ అక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు హిరణ్యకశిపుని గౌరవ సూచకం వాడి సంబోధిస్తారనమాట, శ్రీమాన్ హిరణ్యకశిపుడు అని. దానికి మహారాజ్ చెప్తున్నారనమాట, అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఆ గౌరవ వచనం ఎందుకు వాడారంటే హిరణ్యకశిపునికి, అక్కడ హిరణ్యకశిపుడు ఒక రాక్షసుడు ఏం కాదనమాట. కేవలం భగవంతుడి చేతిలో అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఆట బొమ్మలాగానే అనమాట. భగవంతుడు ఏ విధంగా నడిపించాలనుకుంటే భగవంతుడు ఆ విధంగా నడిపించగలుగుతాడు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు నరసింహదేవు ఈ అవతరించడం అంత అద్భుతమైన లీల చేయడానికి కారణం ఎవరంటే హిరణ్యకశిపుడు అనమాట. హిరణ్యకశిపుడు కేవలం భగవంతుని చేతిలో అక్కడ ఆట బొమ్మ అనమాట. అందుకు ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు ఏం రాక్షసుడు కాదు. ఎవరైనా సరే, హిరణ్యకశిపుడు అయినా కాదు, ఎవరైనా సరే ఈ జగత్తులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుని చేతిలో ఆట బొమ్మలాగా అనమాట. And even great personalities cannot always identify such a puppet in the hands of the Lord. Pundarik Vidyanidhi, the greatest devotee. He descended from the spiritual world of Goloka. He's Srimati Radharani's father, Vrishabhanu Maharaj. అదే విధంగా ఎవరు భగవంతుని చేతిలో ఏ విధంగా నడిపించబడతారని ఎవరు చెప్పలేరనమాట. అదే విధంగా చూసుకుంటే ఈ చైతన్య లీలలో పుండరీక విద్యానిధి చాలా అంతత్య ఉన్నతమైన భక్తుడు అనమాట. పుండరీక విద్యానిధి స్వయంగా గోలోక బృందావనం నుంచి ఇక్కడ అవతరించారు. మరి ఎవరంటే పుండరీక విద్యానిధి వృషభాను, శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క తండ్రి. Who lives as a simple cowherd man in Braj. Mukunda Dat, his native place was Chattagam or Chattagram in East Bengal. And he knew Pundarik Vidyanidhi. So he turned to Gadadhar Pandit. And who is Gadadhar Pandit? Srimati Radharani in a devotee form. The most simple, pure-hearted, renounced Vaishnava.
Mukunda Dutt said to Gadadhar Pandit, I know that you find great pleasure meeting with Paramhamsa Vaishnavas, great souls. Gadadhar Pandit was so they went to Pundarika's house in Navadvip, where he was visiting. And Gadadhar Pandit couldn't believe it was he was a brahmachari at the time. భక్తులు దగ్గరలోనే చిట్టగ్రామం అనే ప్రదేశంలో ఉంటారు. బెంగాల్లోనే చిట్టగ్రామం అనే గ్రామంలో మరి ఇంకొందంతా ఏం చేశారంటే ఈ గదాధర్ ఎవరంటే స్వయంగా శ్రీమతి రాజానండి భక్తి రూపంలో శ్రీమతి రాజానండి. మరి గదాధర్ పండితుని పునరేవి విద్యార్థి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తారు. మరి గదాధర్ చాలా శుద్ధతరమైన భక్తులు అనమాట, చాలా సరళమైన భక్తులు. ఒకసారి పునరేవి విద్యార్థి దగ్గర తీసుకొని వెళ్తారు అనమాట. తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు గదాధర్ బ్రహ్మచారి తీసుకొని వెళ్ళి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతుంది అనమాట. గదాధర్ పండితుడు wearing beautiful silken clothes, with very finely combed hair, with lots of fragrant, expensive wines rubbed into it, and sitting with wonderful silk sheets, pillows, and jewelry, and men on each side of him fanning him with chamaras. అయితే మరి ఎందుకంటే అక్కడ పుండరీక విద్య అనేది మంచి పట్టు వస్త్రాలు చక్కగా తల దువ్వుకొని మంచి మంచి విలువైన ఆభరణాలు వేసుకొని అటు ఇటు తన సేవకులు చామరతో విసురుతూ చాలా వైభవంగా ఉందన్నమాట అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అంతా. He's chewing spices, looking at his own beauty in the mirror. Now, brahmacharis, what would you do if you were brought to such a person? You would probably run away. Gadadhar Pandit was confused. He didn't say anything because Gadadhar Pandit is a Vaishnava. He would never offend anyone. He didn't say a word, but in his mind he was thinking, why has Mukunda brought me to him? This man is so, in such an exaggerated way, materialistic. He's just surrounded by sense gratification. అయితే అటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ పుండరీక విద్య అనేది ఉన్నారనమాట. మొత్తం చుట్టూ ఏదైతే ఇంద్రియ భోగం ఉందో దాంతో చుట్టూ ఉన్నారనమాట పుండరీక విద్య. అయితే ఎప్పుడైతే గదాధర్ పండితుడు దాన్ని చూసి ఏమి ఒక మాట కూడా నిందించలేదన్నమాట. ఎందుకంటే శుద్ధ వైష్ణవుడు కాబట్టి గదాధర్ పండితుడు కేవలం తన మనసులో ఆలోచిస్తున్నాడు, నన్ను ముకుంద దత్త ఇటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి, ఇంత చుట్టూ ఇంద్రియ భోగంతో ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి, భౌతికమైన వ్యక్తి దగ్గరికి నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు అని మనసులో తను ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, సాధారణమైన అటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి ఒక బ్రహ్మచారి వెళ్తే అటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే గదాధర్ పండితుడు కూడా అదే విధంగా అనుకున్నారు. బయటికి ఏమీ అనలేదు, తన మనసులో మాత్రం ఈ విధంగా అనుకున్నారు. So much vanity? Why did he bring me here? What kind of devotee is this? Why did Pundarik Vidyanidhi dress like this? Why did he act like that? అయితే తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు నిన్ను ఒక గొప్ప భక్తుని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తానని చెప్పింటారు అనమాట ముకుంద దత్త. మరి ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తారు గదాధర్ పండిట్, ఆయన ఎటువంటి భక్తుడు, నువ్వు ఎటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి నన్ను తీసుకొని వచ్చావని ముకుంద దత్తని అడుగుతున్నారు గదాధర్ పండిట్. మరి అతను భక్తుడైతే ఈ విధంగా ఎందుకు మంచి మంచి వస్త్రాలు, మంచి మంచి ఆభరణాలు ఎందుకు వేసుకున్నాడు, ఈ విధంగా ఇంద్రియ భోగం చుట్టూ ఎందుకు ఉందని
గదాధర్ పండిట్ ముకుంద దత్త అని ప్రశ్నిస్తున్నారు అనమాట. He was just the puppet of the Lord. He had a purpose to serve by doing like that. And even Gadadhar couldn't recognize him. Even Gadadhar misunderstood him. మరి ఎందుకంటే ఆయన కేవలం భగవంతుని చేతిలో ఒక ఆటబొమ్మ లాగా అనమాట. ఆ విధంగా అటువంటి పరిస్థితిలో ఉండి ఆయన సేవ చేస్తున్నారు అనమాట. అయితే మరి స్వయంగా గదాధర్ పండితే అటువంటి భక్తుని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. స్వయంగా గదాధర్ పండితే సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. Then Mukunda began to sing a beautiful sloka that Uddhava chanted from Srimad Bhagavatam, describing the inconceivable, unlimited mercy of Krishna to the fallen souls. అయితే వెంటనే ముకుంద దత్త ఏం చేశారంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉద్ధవుడు చెప్పిన ఒక శ్లోకం అంటే ఏంటంటే కృష్ణుడు ఎంత దయామయుడు అనే దానికి సంబంధించిన ఒక శ్లోకాన్ని వెంటనే చెప్తారనమాట. Even to the wicked demons. And Pundarik Vidyanidhi couldn't control himself and bursted into an explosion of ecstatic praying, love of God. Then Gadadhar Pandit understood. And he said to Mukunda Dutt, you saved my life. In my mind, I was criticizing this person. అయితే పూతన వంటి రాక్షసుల మీద కూడా కృష్ణుడు కరుణ చూపించాడనే శ్లోకాన్ని చెప్తారనమాట వెంటనే ముకుంద దత్త. ఎప్పుడైతే పుండరీక విద్యానిధి ఆ శ్లోకాన్ని వింటారో వెంటనే పుండరీక విద్యానిధిలో ప్రేమ లక్షణాలు ప్రకటమవుతాయన్నమాట. అంటే కృష్ణుడు ఇంత దయామయుడు, ఇంత మన మీద బద్ధజీవుల పట్ల కరుణ కలిగి ఉన్నాడు, వెంటనే ప్రేమ లక్షణాల్లో కనిపిస్తాయన్నమాట. ప్రేమ పారవశ్యంలో మునిగిపోతారు. అది చూసి వెంటనే ఈ గదాధర్ పండిట్కి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. వెంటనే ముకుంద దత్తకు చెప్తారనమాట, నిజంగా ఈ రోజు నువ్వు నన్ను రక్షించావు. ఎందుకంటే నేను మనస్సులో ఈ పుండరీక విద్యానిధిని నేను నిందిస్తూ ఉన్నాను, విమర్శిస్తూ ఉన్నాను నా మనస్సులో. I made an offense. The only way I can atone for this offense is I must surrender to him and accept him as my spiritual master. నేను పుండరీక విద్యానిధికి అపరాధం చేస్తున్నాను నా మనసులో, కాబట్టి దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే నేను వెంటనే పుండరీక విద్యానిధికి శరణాగతి పొంది పుండరీక విద్యానిధిని నా యొక్క గురువుగా స్వీకరించాలి. అదే నాకు మార్గం దాని నుంచి బయటపడేదానికి అని చెప్తారు. Hare Krishna. There is a story of Bhishma. Such a great soul. Why he chose to fight with the Kurus. He was the most powerful warrior on earth. He was undefeatable even by the 5 Pandavas. He had such prowess, and he demonstrated it on one day of the battle of Kurukshetra. He destroyed a major portion of the entire Pandava army single-handedly. అదే విధంగా చూసుకుంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో భీష్ముడు చూసుకుంటే చాలా ఉన్నతమైన యోధుడు అనమాట. కేవలం తన ఒక్కడే ఎంతో మందిని కేవలం చాలా సరళంగా అందరినీ ఓడించి చంపేయగలనమాట. పాండవులను కూడా ఏం చేయలేరు. అటువంటి గొప్ప నైపుణ్యం గల యోధుడు భీష్ముడు. మరి అటువంటి వ్యక్తి పాండవులతో ఎందుకు యుద్ధం చేశాడు? And Yudhishthira and the Pandavas knew tomorrow we're finished. He'll destroy the rest of our army, and there's nothing we can do. Even the Pandavas standing before Bhishma, it's like standing before a tsunami wave or a cyclone with a bow and arrow. అయితే తన యొక్క శక్తిని ఒకరోజు ప్రకటన చేస్తారనమాట కురుక్షేత్రంలో. చాలా భాగం మొత్తం సైన్యం మొత్తం అంతం అయిపోయింది. అయితే ఇంకా ఆ రోజు యుద్ధం అయిపోయింది. తర్వాత అనుకుంటారనమాట యుధిష్ఠిర మహారాజు, మనం రేపు గనక మనం యుద్ధం మొదలైతే భీష్ముడు ఈ ఉన్న సైన్యాన్ని కూడా చంపేస్తాడు, ఆడికి మన
సైన్యం మొత్తం నాశనం అయిపోతుందని అనుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. దానికి ఇక్కడ ఉదాహరణ ఏంటంటే మహారాజ్ ఇస్తున్నారు. ఎలాగైతే ఒక సునామీ ముందు నువ్వు ఒక బాణం విల్లు పట్టుకొని ఉంటే సాధ్యమేనా సునామీ ఆపడం? లేదు. అదే విధంగా భీష్ముడు అంత శక్తివంతుడు అన్నమాట పాండవుల ముందు. When he got in that passion to fight, nothing and no one could stop him. Even Parasuram, the Lord himself could not stop him when they were fighting together. ఆ భీష్ముడు పూర్తిగా తన శక్తి ఎంత ఉపయోగించి యుద్ధం మొదలు పెడితే ఎవరు ఆపలేరు. స్వయంగా భగవంతుని అవతారమైన పరశురాముడు కూడా భీష్ముడిని ఆపలేకపోయారు అనమాట. Why Bhishma took the side of the Pandavas? I mean, of the Kurus, against the Pandavas. He's a great devotee of Krishna. He knew everything. He knew the insides and the outsides of the crooked, wicked envy of Duryodhana. మరి అటువంటి వ్యక్తి ఆయన మరి సాధారణమైన వ్యక్తి అంటే లేదు, కృష్ణుని యొక్క భక్తుడు. మరి అటువంటి వ్యక్తి అన్ని తెలిసి కూడా ఆ దుర్యోధనుని యొక్క దుష్టబుద్ధి క్రూరత్వం తెలిసినా కూడా మరి ఆ కౌరవుల వైపు ఎందుకుండి పాండవులతో యుద్ధం చేశాడు. Witnessed how Duryodhana was trying to murder the Pandavas again and again, cheated them. దుర్యోధనుడు మళ్ళీ మళ్ళీ పాండవుల్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, మోసపుస్తున్నాడు అన్ని కూడా తెలుసు అన్నమాట భీష్మునికి. From an external point of view, it said because he was honoring the king. Whether the king is right or wrong, you have to honor the king and be faithful to the king. He was taking all the facilities of the Kurura dynasty. Duryodhana was king, so he was obliged. But Bhishma, it's due to him that Dhritarashtra and Duryodhana had that position. అయితే మరి ఒకానొక కారణం ఏమిటంటే ఆ రాజు దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళ యొక్క ఆ రాజ్యంలో ఉంటూ వాళ్ళు ఇచ్చేదాన్ని స్వీకరిస్తూ జీవిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ రాజుకు విధేయతను కలిగి ఉండాలన్నమాట రాజు పట్ల. అందుకు భీష్ముడు దుర్యోధన వైపే యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మరి దుర్యోధనునికి అంత గొప్ప శక్తి అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందంటే భీష్ముని వల్లేనమాట. Why? The Prabhupada explains in Srimad Bhagavatam. He was a surrendered puppet of the Lord. Let me be misunderstood. Let me be on the demoniac side. Let me be against your devotees. Whatever you want to teach to the world through me, I am your puppet. I am your servant. అయితే మరి అటువంటి వ్యక్తి కౌరవుల సైడ్ ఉండి పాండవులపై యుద్ధం ఎందుకు చేశారంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రభుపాదుల వారు వివరించారనమాట. కేవలం భగవంతుని చేతిలో ఒక ఆట బొమ్మలాగా నడుస్తున్నారు భీష్ముడు. మరి చూసుకుంటే మనం బాహ్యానికి తన భక్తులతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అనమాట. భౌతికమైన వ్యక్తులకి సహాయం చేస్తున్నాడు, ధర్మానికి విరుద్ధంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు. మరి ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ సరే ఆ కృష్ణుడు ఏ విధంగా తనను ఆడిపించుకోవాలనుకుంటే ఆ విధంగా ఆడిపించుకోనికి భీష్ముడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కృష్ణునికి భగవంతునికి శరణాగతి పొందున్నాడు పూర్తిగా. Cannot recognize. And in the end, Krishna revealed to the world, just like in the end, he revealed Vritrasura's glories to the world. ఎలాగైతే వృత్రాసురుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చివరిలో ప్రకటన చేశాడో భగవంతుడు, అదే విధంగా భీష్ముని యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా చివరి సమయంలో ప్రకటన చేశాడు ప్రపంచానికి కృష్ణుడు. Neither of them were really exposed for their supreme glories until the verge of death.
Srila Prabhupada, when he went to the West, he writes in his book, Chaitanya Charitamrita, that associates of Lord Chaitanya are being born in the Western world just to help his mission to spread all over the world. Now, when these associates of Lord Chaitanya were coming into 26 2nd Avenue and other temples in those days, many of them, they were addicted to sinful activities. They weren't like just associates pretending to be to be hippies. They were hippies. అదే విధంగా ఎవరైతే ఈ శిల ప్రభుపాద వారు మొట్టమొదట పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తున్న సమయంలో తన శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో రాస్తారనమాట. ఏదైతే ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుయాయులు ఉన్నారో వాళ్ళు స్వయంగా ఈ ఉద్యమానికి సహాయం చేయడానికి వాళ్ళు ప్రకటమయ్యారు ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో అని రాస్తారనమాట. మరి చూసుకుంటే ప్రభుపాల వారికి ఎవరైతే సహాయం చేశారో వాళ్ళంతా ముందు చూసుకుంటే వాళ్ళు పూర్తిగా పాప కార్యాల్లో మునిగిపోయి ఉన్నారనమాట. వాళ్ళేమి భక్తులేం కాదు, ముందు వాళ్ళందరూ పాపము ఈ 4 నియమాలు ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నారు ముందు జీవితంలో మొత్తం. Taking drugs, having illicit sex, eating meat their whole life from the mother's womb on, even cows. Most of these devotees, they were eating cows. They didn't even know it was wrong. What would the Brahmins, the smart Brahmins think? Giving the sacred thread to someone who has been eating cows for 25 years? మరి మత్తు మందులు స్వీకరిస్తున్నారు, మద్యం తాగుతున్నారు, తల్లి గర్భంలో నుంచి మాంసం అదే ఆవు మాంసం, ఇవన్నీ రకరకాల మాంసాలు తినేవాళ్ళు. మరి అటువంటి వాళ్ళు ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళి ఆ తల్లి అదే పుట్టినప్పటి నుంచి ఆవు మాంసం తినే వాళ్ళకి ఈ యజ్ఞోపవీతం బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇవ్వడం ఏంటి అని స్మార్త బ్రాహ్మణులు తప్పుగా భావిస్తుంటారు అనమాట ప్రభుపాదుల వారిని. Just a couple years later, hardly. They had no conception of God. They didn't take baths. వాళ్ళకు భగవంతుడు అంటే ఏమిటో తెలియదు, స్నానం చేయాలని కూడా తెలియదు. One devotee, Prabhupada, wrote a formal letter. He said he is an eternal associate of Lord Chaitanya. He was a hippie a few years before. Who could know? అయితే ప్రభుపాదులు ఏం రాశారంటే వీళ్ళంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క నిత్య అనుయాయులు అని రాసినారు. కానీ అక్కడ చూసుకుంటే కొన్ని ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళు హిప్పీలు, పూర్తిగా పాప కార్యాల్లో మునిగిపోయిన వాళ్ళు. The Lord wants to serve a purpose. He can send anybody into any situation. The Lord's devotees simply want to be a puppet in whatever way you like. అయితే మరి అటువంటి భక్తులు మరి అటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకున్నారంటే వాళ్ళు భగవంతుని చేతిలో ఒక ఆట బొమ్మలాగానే, భగవంతుడు తమను ఏ విధంగా వాడుకోవాలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి స్థితిలో అయినా సరే వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు భగవంతుని చేత ఒక ఆట బొమ్మలా ఉండడానికి. And the theme of this class that we're trying to extract from this verse particularly is a particular statement Prabhupada made on several occasions about not only devotees, but even people who come to the temple. Do not mistreat them. You do not know who they may be. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలోంచి మనం తీసుకోవాల్సిన సారం ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, ఎవరిని అయినా సరే
తప్పుగా మనం భావించవద్దు. ఎవరిని విమర్శించవద్దు, ఎవరిని నిందించవద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నారో మనకి ఎవరికి తెలియదు. వాళ్ళ భక్తులైనా సరే, మందిరానికి వచ్చే బయట వ్యక్తులైనా సరే, ఎవరిని కూడా తప్పుగా భావించవద్దు. A person may be a great devotee with stocks and heaps of devotional credits from his previous life or her previous life. They may come to the temple with some anarthas that they're somehow or other living through in this life. If you offend them, ఈ భక్తియుక్త సేవను ఆచరించవచ్చు. అయితే ఈ జన్మలో కొన్ని అనర్థాలతో భక్తునికి అపరాధం చేస్తే నువ్వు అటువంటి గొప్ప భక్తునికి అపరాధం చేసినట్టే అనమాట. ప్రస్తుతానికి కొన్ని అనర్థాలు ఉండినచ్చు, అయితే ఎన్నెన్నో జన్మల్లో ఈ భక్తియుక్త సేవను ఆచరించి ఉండొచ్చు. మరి దానివల్ల మనం అపరాధం చేసిన వాళ్ళం అయిపోతాం ఒక శుద్ధ భక్తునికి. So we have to be very careful. But another lesson is the glory of a Vaishnava and the glory of Krishna's love for a Vaishnava. Here is Chitraketu. In the coming chapters, the classes will go into great detail about his Leela. Chitraketu Maharaj, he was a pious religious king. అయితే కాబట్టి మనం అన్ని పరిస్థితుల్లో అందరి పట్ల కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ భక్తుని యొక్క గొప్పతనం, అలానే ఈ భగవంతుని యొక్క కృష్ణుని యొక్క గొప్పతనం గురించి ఈ ఏదైతే వృత్తాసురుని చరిత్ర ఉందో వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. వృత్తాసురుడు ఆ బాహ్యానికి ఒక రాక్షసునిగా ఉన్న హృదయంలో ఒక గొప్ప వైష్ణవ అన్నమాట. Who had too much attachment to family life, lamented like anything because he had no son. అయితే వృత్తాసురుడు ముందు చూసుకుంటే చిత్రకేతు మహారాజ్ అన్నమాట. చిత్రకేతు మహారాజ్ చూసుకుంటే ఈ ఎంతో పూర్తిగా భౌతికమైన ఇంద్రియతృప్తిలో మునిగి ఉన్నారు. తన పిల్లోడు లేడని, తనకు సంతానం లేదని ఎంతో దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు అనమాట చిత్రకేతు మహారాజు. When the great sages and rishis came to his house, he didn't beg for pure love of God. He begged for a son. He got a son. Created envy amongst the other co-wives. They murdered the son. The son died, and he suffered. Nobody could understand how much he suffered. He really, really suffered. He was tormented. అయితే మరి భక్తులు రావడం, ఋషులు వాళ్ళని పుత్రుడు కావాలని అడగడం, ఈ భగవత్ ప్రేమను అడగకుండా తనకు సంతానం కావాలని అడగడం, వాళ్ళు ప్రసాదించడం, పుత్రుడు కలగడం. మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఇతర భార్యలకు అసూయ కలుగుతుంది అనమాట. వాళ్ళని నిర్లక్ష్యపరుస్తున్నారని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పుత్రుడిని చంపేస్తారు. ఆ పుత్రుడు మళ్ళీ చనిపోవడంతో ఉన్న ఒకానొక పుత్రుడు ఇంకా పూర్తిగా దుఃఖంలో మునిగిపోతారు అనమాట. చాలా ఘోరమైన స్థితిలోకి దిగజారిపోతారు చిత్రకేతు మహారాజు. Mental suffering is so rarely do people commit suicide because of severe physical suffering. But very often, especially in this age of Kali, people commit suicide because of mental suffering. సాధారణంగా ఈ సూసైడ్ అనేది ఈ శారీరకమైన సమస్యల వల్ల ఎవరు ఆత్మహత్య చేసుకోరు. దాదాపుగా ఏదైతే మానసికమైన సమస్యలు, మానసికమైన ఒత్తిడి, వీటి వల్లనే ఆత్మహత్య అనేది ఎవరైనా చేసుకుంటారు అనమాట సాధారణంగా.
depression is the number one reason for such a sinful act as suicide, where you just don't even want to live. వాళ్ళు ఎంత ఒత్తిడిలో ఎంత బాధలో ఉంటారంటే ఇంకా నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను బతికి ఉండలేను, జీవించలేను, ఇంకా మరి ఒక నిమిషం కూడా నేను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను జీవించలేననే భావన కలిగి వాళ్ళు అటువంటి పాపం చేశారనమాట, ఆత్మహత్య. Such anguish he was in. He couldn't do anything except lament. అతను అటువంటి పరిస్థితిలో కేవలం బాధపడడం తప్పక ఏమీ కూడా చేయలేడు. And then by the mercy of the Vaishnava Narada Muni, he was enlightened. And he surrendered everything to Krishna. And in his pure devotional service, in his surrender, somehow or other he made a slight mistake. And he was cursed by the goddess of material energy, the consort of Shiva, Parvati. అయితే నారదముని వంటి గొప్ప వైష్ణవుల ద్వారా ఈ తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి ఈ సాక్షాత్కారం పొంది తిరిగి భక్తియుక్త సేవలో నెలకొంటారనమాట. నెలకొని భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. అయితే ఒకానొక సమయంలో ఈ శివుని యొక్క ధర్మపత్ని అయినటువంటి పార్వతీదేవి ఈ భౌతిక జగత్తుకు అదే ఈ శక్తి, భౌతికమైన శక్తి, మాయాశక్తి అయినటువంటి పార్వతీదేవికి అనుకోకుండా అపరాధం చేయడం జరుగుతుంది. How would you like to be cursed directly by Goddess Parvati? That's a serious curse. It's not like there's a question of whether that curse will take effect or not. Sometimes people curse us. I curse you to die, or I curse you to lose everything, or curse your nose to fall off. Who takes those curses serious? Just, I'll chant Hare Krishna. Krishna will protect me. But Goddess Parvati curses you to be a demon and go to hell. That's your destiny. అయితే మరి సాదాసిద్ధమైన శాపం కాదనమాట, చాలా తీవ్రంగా శాపం పెట్టిందనమాట పార్వతీదేవి. ఏదో నువ్వు చనిపోవాలనో లేకపోతే నువ్వు నాశనం కావాలనో ఈ విధంగా చిన్న శాపం కాదనమాట. నువ్వు ఒక అసురునిగా జన్మించాలి, నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోవాలని పార్వతీదేవి తీవ్రంగా శాపం పెట్టిందనమాట. He accepted. He was a surrendered soul. He was a puppet of the Lord. He understood Krishna was speaking through Parvati. అయితే మరి వెంటనే చిత్రకేతు మహారాజు ఆ శాపానికి లొంగిపోయారనమాట, స్వీకరించాడు ఆ శాపాన్ని. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఒక ఆట బొమ్మలాగా అక్కడ నడుచుకుంటూ ఉన్నారు చిత్రకేతు మహారాజు. ఎందుకంటే అక్కడ స్వయంగా కృష్ణుడు పార్వతీదేవి ద్వారా పలుకుతున్నాడు ఈ వాక్యాలన్నీ అని భావిస్తున్నాడు చిత్రకేతు మహారాజు. Great souls, they hear Krishna. Just like Srila Prabhupada, he had a heart attack. He was very sick in New York, I believe. So the devotees just got some doctor. It wasn't like he was a real high-class doctor. I think it was a Sunday or something, and they somehow got some doctor to come over. And the doctor said to Prabhupada, your problem, Swamiji, is you pray too much. Now, what is the disciples going to think? Brahmananda, Prabhu, he has big fists, big everything. They didn't like this. The doctor's telling Prabhupada, the problem with you, Swamiji, is you pray too much. అయితే కృష్ణ యొక్క పలుకులను కేవలం భక్తులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అనేసి ఇక్కడ ఉదాహరణకు తీసుకుంటే శిల ప్రభుపాదుల వారు న్యూయార్క్ లో ఉన్నారు, అనుకోకుండా ఈ గుండెపోటు రావడం జరుగుతుంది అనమాట. అటువంటి సమయంలో ఆ రోజు అందుబాటులో ఉన్న ఒక డాక్టర్ని తీసుకొని వస్తారు. ఆ డాక్టర్ పరిశీలిస్తూ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారనమాట,
మీకు ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు భగవంతునికి అని అంటాడు అనమాట ఆ డాక్టర్. అప్పుడు వెంటనే పక్కనే బ్రహ్మానంద ప్రభు ఉంటారు. చాలా భారీ కాయ అనమాట, చాలా దృఢమైన వ్యక్తి. ఆ బ్రహ్మానంద ప్రభుకి ఆ డాక్టర్ చెప్పిన మాట నచ్చదనమాట. Devotees were very disturbed with this doctor. Prabhupada said, no, Krishna is speaking through him. Now, he wasn't even a devotee. He wasn't a sage. He was just a totally mundane, sinful person in New York City who said to Prabhupada, you pray too much. You need to walk. Prabhupada said, Krishna is speaking through him. అయితే ప్రభుపాల వారికి ఎప్పుడైతే డాక్టర్ ఆ మాట అంటారో వాళ్ళకి చాలా తీవ్రమైన కోపం వస్తుంటుంది అనమాట. అయితే ప్రభుపాల వారు చెప్తారు, లేదు లేదు మీరు ఆవేశపడద్దు, కృష్ణుడే ఈ డాక్టర్ ద్వారా ఈ మాటలు పలికిపిస్తున్నాడు అని అంటారు అనమాట వెంటనే. ఎందుకు అక్కడ చూసుకుంటే అతను భౌతికమైన వ్యక్తి, పూర్తిగా ఎటువంటి భక్తుడు కాదు, ఎటువంటి సంబంధం లేని వ్యక్తి. అయితే ప్రభుపాల వారు మాత్రం గ్రహించగలిగారు కృష్ణుడు ఇతని ద్వారా పలికిపిస్తున్నాడు ఈ మాటలన్నీ అని. And that's where the whole tradition of morning walks were some of the most precious jewels of knowledge were manifested during those morning walks. అయితే ఆయన ఇంకొక మాట ఏమన్నా అంటే, స్వామీజీ మీరు ఎక్కువ నడచాలి అని చెప్తారనమాట. అయితే ఇప్పుడు అతను ఆ మాట అనడం వల్ల ఆ రోజు నుంచి ఈ ఉదయవేళ మార్నింగ్ వాక్స్ అనేవి మొదలయ్యాయి. అటువంటి మార్నింగ్ వాక్స్ లో ఎన్నో వెలకట్టలేనని ఈ వాక్యాలు ప్రభుపాల వారి నుంచి ఎన్నో మంచి మంచి ఉపదేశాలు, ఎంతో జ్ఞానోదయం కలిగిందనమాట ఈరోజు అతను చెప్పిన ఆ మాట వల్ల. And it all came through just a doctor. Prabhupada heard Krishna's voice through him. అయితే మరి అవన్నీ రావడానికి కారణం ఒక భౌతికమైన ఒక డాక్టర్ అనమాట. అయితే ప్రభుపాల వారు మాత్రమే గ్రహించగలిగారు కృష్ణుడు ఈ వాక్యాలు పలుకుతున్నాడు అని. When His Holiness Tamal Krishna Goswami was in a debate with some other devotees in Mayapur, and Prabhupada completely took side against him. Not against him as a person, but he took the side with the grihastas, against the sannyasis, who Tamal Krishna Goswami was the leader. He just made a statement, which is a common statement in America. If everything goes wrong and you're just willing to give up everything, you say, I might as well go to China, because it's the most far away in those days. Now you can take planes to China, but in those days, China was the most far away, remote part of the universe. So it's just, I might as well just go to China. And Prabhupada said, yes, Krishna is speaking through you. You go to China. అదే విధంగా ఈ మాయాపూర్లో ఒకనొక సమయంలో ఈ తమాల కృష్ణ మహారాజుకి అలానే ఇంకొక వర్గమైన అంటే రెండు వర్గాల మధ్య చర్చ జరుగుతుందన్నమాట. ఇంకొక వర్గంలో గృహస్థులంతా ఉన్నారు, ఇటువైపు ఏమో తమాల కృష్ణ మహారాజు ఉన్నారనమాట. చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే అనుకోకుండా ప్రభుపాల వారు వస్తారనమాట ఆ చర్చ జరిగే ప్రదేశానికి. ప్రభుపాల వారు తమాల కృష్ణ మహారాజ్ వైపు రాకుండా అటువైపు గృహస్థుల వైపు వెళ్తారనమాట చర్చకు. చర్చ జరుగుతుంటుంది. అయితే అప్పట్లో అమెరికాలో ఒక మాట ఏంటంటే, ఏదన్నా ఇంకా అతను పూర్తి తన పరిస్థితి అంతా తన చేయి దాటిపోతే నేను చైనాకి వెళ్ళిపోతానంటే, అప్పట్లో అది చైనా చాలా దూరమైన ప్రదేశం అమెరికాకి. ఆ విధంగా తమాల కృష్ణ మహారాజు ఆ అలవాట్లో పూర్తిగా ప్రభుపాల వారు ఉన్నారు అటువైపు. ప్రభుపాల వారిని ఎవరు ఓడించలేరు. అయితే చివరికి ఇంకా ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో తమాల కృష్ణ మహారాజ్ ఈ మాట అంటారనమాట, సరే నేను చైనాకి వెళ్ళిపోతానని. అప్పుడు ప్రభుపాల వారు చెప్తారు, కృష్ణుడు నీతో ఈ మాట పలికించాడు కాబట్టి ఓకే వెళ్ళిపో, చైనాకి వెళ్ళి ప్రచారం చేయంటారు. Prabhupada never talked about anyone going to China before that I heard of. అయితే అంతవరకు ఆ జరిగే సన్నివేశం వరకు ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాల వారు
చైనా గురించి మాట్లాడలేదన్నమాట. And Prabhupada was serious. He said, no, you must go. You have no other service. You go to China. అయితే ప్రభుపాద వారు చాలా గంభీరంగా ఉన్నారు. నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చైనాకి వెళ్ళి ప్రచారం చేయాల్సిందే, నీకు వేరే సేవనే లేదు అని అంటారనమాట. I'm taking everything away. You go to China. And he went. And now there's thousands of people becoming Krishna conscious in China. నీకు వేరే సేవనే లేదు, నువ్వు వెళ్ళాల్సిందే అని వెంటనే ప్రభుపాద వారు చెప్పిన వెంటనే తమాల కృష్ణ మహారాజ్ ఏం ఆలోచించలేదు, వెంటనే వెళ్ళారు, చైనాలో ప్రచారం చేశారు. ఈ రోజు చూసుకుంటే ఎంతో వేల మంది కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు చైనాలో కూడా. One of the most growing places of our movement in the world. చైనా చూసుకుంటే చాలా ఉన్నతమైన, ఏదైతే భౌతికంగా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అది. In Mayapur this year, many people from China came. And the devotees were astounded by how completely they were taking to the Vaishnava culture. The philosophy, their lifestyle, their etiquette, their mannerisms were like perfect Vaishnavas. అయితే ఈ సంవత్సరం చైనా నుంచి వచ్చిన భక్తులు ఎప్పుడైతే మాయాపూర్కి వచ్చి ఈ వైష్ణవ సంస్కృతిని, ఈ వైష్ణవ సదాచారాన్ని, భక్తులను, ఈ యొక్క సంస్కృతిని చూసి చాలా ఆనందిస్తున్నారు అనమాట. మేము ఇటువంటి గొప్ప సంస్కృతిని, గొప్ప ఈ వైష్ణవ సంస్కృతిని స్వీకరించామే అని. Prabhupada heard Krishna's voice. So in Krishna consciousness, we should be aware that Krishna is achintya, he is inconceivable. కాబట్టి ప్రభుపాద వారు మాత్రమే గ్రహించగలిగారు కృష్ణుడు తమాల కృష్ణ మహారాజ్ ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని పలికిపిస్తున్నాడని. అదే విధంగా మన కృష్ణ చైతన్యంలో కూడా చూసుకోవాలి, కృష్ణుడు అచింత్య అంటే మన యొక్క ఊహకు అందని వాడు, అర్థం కానివాడు అని. Now someone like Tamal Krishna Maharaj, his whole life was praying and begging to be an instrument of Prabhupada's mercy. Krishna made him speak those words. And Prabhupada heard it. Everyone else just took it as an ordinary expression of frustration. But Krishna spoke through him because he was Krishna's puppet. And Prabhupada, because he was the supreme puppet of Krishna, he recognized that voice and took it so serious. అయితే ఇక్కడ తమాల కృష్ణ మహారాజు పూర్తిగా భగవంతునికి శరణాగతి పొందాడు. భగవంతుడు చేతిలో ఒక ఆట బొమ్మల కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనమాట. కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి ద్వారా కృష్ణుడు పలికించాడు అనమాట. మరి అటువంటి గొప్ప భక్తుడైన ప్రభుపాద వారు దాన్ని గ్రహించగలరు. కాబట్టి ప్రభుపాద వారు దాన్ని అంత గంభీరంగా స్వీకరించారు. తమాల కృష్ణ మహారాజ్ దాన్ని అంతే గంభీరంగా స్వీకరించి ప్రచారం చేశారు. ఈరోజు అంతమంది భక్తులు అయ్యారు. So this beautiful story is showing us how Chitraketu made a mistake, apparently, and he was given an unbelievable curse to have a hellish existence as a demon. Now, what devotee would want a curse like that? He was grateful. He was a puppet. If that's what you want me to do, Krishna, I'll do it. No problem. అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే చిత్రకేతు మహారాజు కేవలం చిన్న పొరపాటు వల్ల అంత గొప్ప భయంకరమైన శాపాన్ని స్వీకరించాడు అనమాట. నరకంలో ఆ రాక్షస జీవితాన్ని జీవించాల్సి వచ్చింది చిన్న పొరపాటు వల్ల. మరి ఎందుకు స్వీకరించాడంటే అతనికి తెలుసు అనమాట, కృష్ణుడు నన్ను ఈ విధంగా నడిపించాలనుకున్నాడు, నాతో ఈ విధంగా చేపించుకోవాలనుకున్నాడు, కాబట్టి ఓకే నేను స్వీకరిస్తాను అని స్వీకరించాడు అనమాట. And Krishna, since he had to be a demon anyway, Krishna created this entire Leela, Indra and everything else, just to give this devotee who had to be a demon, eternal glory as a demon. అయితే మరి స్వీకరించారు కాబట్టి చిత్రకేతు మహారాజు
ఈ ఏదైతే ఇంద్రుడు వచ్చి యుద్ధం చేయడం, ఆ వృత్తాసురుని చంపేయడం, ఆ ఆ వృత్తాసురుని యొక్క గొప్పతనం ఈ ప్రపంచం మొత్తం తెలియడం, ఇదంతా కృష్ణుడు ఏర్పాటు చేశాడు అనమాట. ఎందుకంటే చిత్రకేతు మహారాజు వెంటనే శాపం స్వీకరించాడు కాబట్టి. Just he was cursed to be a demon. Krishna orchestrated this wonderful pastime so he can teach the entire world for all time to come pure devotional service in the form of a demon. This is Krishna's love for his devotee. And this was the devotee's love for Krishna. This అయితే అక్కడ వృత్తాసురుడు స్వీకరించాడు కాబట్టి, చిత్రకేతు మహారాజు ఆ రాక్షస జీవితాన్ని, ఆ జన్మను స్వీకరించాడు కాబట్టి కృష్ణుడు ఈ లీలంతా ఏర్పాటు చేసి తన భక్తుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చూపించారనమాట. అదే విధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే కృష్ణునికి తన భక్తుల మీద ఉన్న ప్రేమ చూపించాడు. అదే విధంగా తన భక్తుడు తన కృష్ణుని మీద ఉన్న ప్రేమ వల్లనే దాన్ని స్వీకరించాడు అనమాట. is the subject of Srimad Bhagavatam. The absolute love and surrender of a devotee and the absolute love and reciprocation of Krishna. కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం ఇదే అనమాట. భక్తుడు భగవంతుడు భక్తుడి నడుమ ఉన్న ఈ ప్రేమ వినిమయమే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం కూడా. So please, devotees may be passing through difficult times, but they may be very, very, very great personalities. Be careful how you deal with them. We don't know who they are. And every advanced senior devotee we have today, some years back, was not a devotee, at least visibly. And then the next stage, they became new devotees, junior to everyone. But gradually, through the process of Krishna consciousness and the mercy of the Guru and Vaishnavas and Krishna, the wealth of their bhakti just develops and manifests. కాబట్టి మనం అంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే మన ప్రస్తుతానికి మన ముందు చాలా చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు, చాలా సాధన కావచ్చు, బాహ్యానికి ఈ కృష్ణ చైతన్యం చాలా తీవ్రంగా కృషి చేస్తుండొచ్చు. కానీ అంతరంగంగా చూసుకుంటే అతను ఎంత గొప్ప భక్తుడో ఎవరికి తెలియదు. ఈరోజు ఎవరైతే ఈ ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్న భక్తులు ఉన్నారో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు బాహ్యానికి భౌతికమైన వ్యక్తులే. మరి ఈరోజు చూసుకుంటే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. మరి మనం ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు అనమాట, అతను బాహ్యానికి భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు తను అంత గొప్ప స్థితిలో ఉన్నాడని. When they're new, or when they're young devotees and they're making mistakes, it's easy to just, I'm better than you. But a few years later, you may be regretting what you have done. ఈరోజు నీకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండి నువ్వు మందలిస్తూ ఉండొచ్చు. అయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నీకంటే చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి ఎదిగిపోయి నువ్వే మళ్ళీ వెళ్ళి క్షమాపణ అడగాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు అనమాట. నేను ఈ విధంగా ఈ ఆరంభంలో మిమ్మల్ని మందలించడం ఈ విధంగా చేసి విమర్శించాను కాబట్టి నన్ను ఈ తప్పు క్షమించండి అని అడగాల్సి రావచ్చు. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu made the process of Krishna consciousness very simple. This is in the pastime where Advaitacharya, a Mayavadi, was teaching Yoga Vashishta from a Mayavadi's point of view. అదే విధంగా ఈ చైతన్య లీలలో చూసుకుంటే అద్వైతాచార్య ఒకసారి ఈ యోగ వాసిష్టాన్ని ఈ మాయావాదుల తత్వం ప్రకారం చెప్తూ ఉంటారు అనమాట.
for a person who didn't know Advaitacharya intimately, because he was preaching Mayavad. అయితే ఎవరైతే అంతకుముందు అద్వైతాచార్య యొక్క గొప్పతనం తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అది చూసి, ఓ అద్వైతాచార్య ఒక మాయావాదాన్ని బోధిస్తున్నారని అనుకుంటారు సాధారణంగా. Devotion to Krishna or impersonal or impersonalism. He said, in all times, in all situations, in all cases, all the scriptures ultimately declare that impersonalism is better. So he answered the question. And he had all these students there listening. They didn't know exactly what his inner consciousness was. He says, impersonalism is like the eyes, and devotional service is like a mirror. What is the use of a mirror without eyes? Hare Krishna. అయితే అద్వైతాచార్య ఆ ఉపన్యాసంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, అన్నిటికంటే ఉన్నతమైంది ఈ మాయావాదం అని చెప్తూ ఒక ఉదాహరణ చెప్తారనమాట. ఈ మాయావాదం అనేది కళ్ళలాగా, కానీ భక్తుడి సేవ అద్దంలాగా. నీకు కళ్ళు లేకుండానే ఈ అద్దం ఉండి ఏం లాభం? ఇటువంటి ఈ విధంగా ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు అనమాట పూర్తి మాయావాదం మీద. కానీ ఎవరైతే అక్కడ వింటున్నారో వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు అద్వైతాచార్య అంతరంగంగా ఉన్న చైతన్యం ఏమిటి అని. Now Lord Chaitanya heard this and he became so angry he started beating me. He dragged Advaitacharya off his high seat where he was giving his teachings. He beat him. And Advaitacharya was so happy. That was his goal, to get beaten by the Lord. And after this wonderful pastime, Lord Chaitanya declared to the whole world that you will become perfect and go back to Godhead if you just chant Hare Krishna and do not criticize others. Because every living being is part of Krishna. And we don't know who that person may be. Even if a person is demoniac, he might actually be a devotee. Just going through some special purification or karma. One wonderful devotee I used to know, his first association with other devotees was beating them up. He would see them on Nam Sankirtan, he would think, who are these nonsense people with shaved heads, wearing dresses, dancing in the streets of New York? He used to fight with them physically. But somehow or other, by associating in that way, he became a devotee. Hare Krishna. He became a great devotee, a sannyasi. Of course, he got beat up sometimes just to get cleansed of that karma. Well, what does that mean? He was actually a devotee from a previous life. Somehow or other, he was covered over by the inconceivable arrangement of the Lord. కాబట్టి అక్కడ అద్వైతాచార్య ఆ విధంగా ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉండడం, చైతన్య అప్పుడు వెంటనే వచ్చి కిందకి లాగి, ఏదైతే ఉపన్యాసం ఇచ్చే అక్కడ ప్రదేశం ఉందో కిందకి లాగి బాగా భయంకరంగా కొట్టేస్తారనమాట అద్వైతాచార్యని. అప్పుడు ఇంకా అద్వైతాచార్యకి చాలా ఆనందం. తన యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? చైతన్య మహాప్రభు చేత కొట్టిపించుకోవాలని. తన లక్ష్యం నెరవేరినందుకు ఇంకా చాలా ఆనందంగా ఉంటారనమాట. అయితే తర్వాత అర్థమవుతుంది చైతన్య మహాప్రభు, ఓకే వీళ్ళు ఈ విధంగా నా అద్వైతాచార్య ఈ విధంగా నాతో కొట్టిపించుకోవాలని ఈ విధంగా చేశాడని. అయితే అదే విధంగా మనం ఏం చేసుకోవాలంటే, మనం చుట్టూ ఉన్న భక్తులు ఎంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారో మనం అర్థం చేసుకోలేము బాహ్యానికి, కానీ అంతరంగంగా వాళ్ళు ఎంతో ఉన్నతమైన భక్తులు అయి ఉండొచ్చు అనమాట. ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారన్నమాట. నేను మహారాజ్ చెప్తున్నాను, నేను స్వయంగా న్యూయార్క్ లో చూశాను. ఒక భక్తుడు ఎప్పుడైతే భక్తులు నాగర సంకీర్తన వెళ్తుంటారో కొట్టేవాడు అనమాట భక్తుల్ని. మీరేంది మీరు ఇలాగా అంతా
తల జుట్టు అదే మొత్తం శిరోముండనం చేసుకొని వీధిల మధ్య తిరుగుతున్నారని భక్తులు కనిపించినప్పుడు కొట్టేవాడు. అయితే అతను ఆ విధంగా భక్తులు సాంగత్యం చేస్తూ ఒకరోజు భక్తుడు అయిపోయినాడు అనమాట. మరి ఆ సందర్భంలో చూసుకుంటే మనం మరి కేవలం తన ఏదైతే తాత్కాలికమైన ఈ కర్మ ఉందో దాని కారణంగా కొద్ది కాలం ఆ ఏదైతే ఈ భౌతికం మనకు కనిపించచ్చు, కానీ అంతరంగంగా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎంత శుద్ధ భక్తులో మనం గ్రహించలేము. So obviously we must maintain certain standards, must maintain certain rules. We must discriminate who we're going to associate with and who not to, but we should not offend anyone. We should understand, I don't know who this person is. I know that what he's doing now or what she's doing now, I have to be a little careful because we have to deal with them with a certain grace. Amanina manadena. If you want to chant the holy name properly, you must offer respect to others and expect none in return. Thank you very much. కాబట్టి మనం అటువంటి భక్తులు వాళ్ళు ఎంత స్థాయిలో ఉన్నారో తెలియదు. కాబట్టి మనం ఎటువంటి వ్యక్తులైనా సరే, ఎటువంటి భక్తులైనా సరే మనం వాళ్ళతో వ్యవహరించేటప్పుడు చాలా చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. అదే మనకు తులనాదపి సునీచన అంటే ఎటువంటి గౌరవాన్ని ఆశించద్దు, అందరికీ కూడా గౌరవాన్ని అందించాలి. కాబట్టి ఎంతో జాగ్రత్త వహించి మనం భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ప్రభుపాల లీలామృతం చెప్పేది ఎవరిది? ప్రభుజీసా మాతాజీసా? వచ్చారా ఎవరన్నా? లోక్నాథ్ ప్రభు వేరు సేవలో ఉన్నారు. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో జరిగిన పాయింట్స్, ముఖ్యమైన అంశాలు మనకు చాలా విలువైనవి వచ్చాయి. కాబట్టి మైక్ ఇస్తారు, అందరూ చెప్పండి. మహారాజు చెప్పినటువంటి లక్ష్యంలో మన ఎదుట ఉన్నటువంటి వారు చూడటానికి ఈ సమయంలో బహుశా వారి భక్తులు లేనప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుని చేత ఆటలాడేటువంటి ఒక ఆట బొమ్మ. బహుశా గత జన్మలో భక్తులు అయి ఉండొచ్చు, ఈ జన్మలో భక్తులు కాకుండా పోయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనం ఎవరితో కూడా ప్రవర్తించే సమయంలో కొద్దిగా ఆచితూచి ఎటువంటి అపరాధం లేకుండా ప్రవర్తించాలి. ముఖ్యంగా భక్తులతో, తర్వాత ఇతరులతో కూడా అపరాధం లేకుండా ప్రవర్తించాలి. ఆ తర్వాత మనం కేవలం భక్తుల మధ్యనే అపరాధం లేకుండా చూసుకుంటాం, కానీ ఇతరులతో, భక్తులు లేని వారి ఎందుకు కూడా మనం అపరాధం లేకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. నేను అర్థం చేసుకున్నాను సారాంశం. జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుడి యొక్క చేతిలో ఆట బొమ్మలు లాంటి వారే. ప్రతి జీవి భీష్ముడు అనుకుంటారు నేను కృష్ణుడి చేతిలో ఆట బొమ్మని, అందుకే కృష్ణుడు నన్ను దుర్యోధనాదుల పక్కన యుద్ధం చేయటానికి ఏర్పాటు చేశారు. ఇది నా ఏర్పాటు కాదు, కేవలం కృష్ణుడి ఏర్పాటేను అనుకుంటారు. ఇక్కడ మహారాజ్ చెప్పారు, శ్రీల ప్రభుపాల్ గారు రాశారు ఒక చోట, వీళ్ళంతా కూడా విశుద్ధ భక్తులు అనేసి. అయితే వాళ్ళు చూస్తే హిప్పీలుగా ఉన్నారు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు విశుద్ధ భక్తులు అనేసి. దీనికి
శ్రీల భక్తిచార మహారాజ్ లెక్చర్లో ఒకటి వస్తుంది అనమాట. మహారాజ్ని ఒక డివోట్ అడుగుతారు, మహాప్రభు అంతరంగ భక్తులు కావాలంటే తప్పకుండా వాళ్ళు విశుద్ధ భక్తులు అయి ఉండాలి, కానీ జగాయి మధ్య చూస్తే వాళ్ళు చాలా ఘోరమైనటువంటి వ్యక్తులు, చాలా పాపాత్ములు. విశుద్ధ భక్తులు అదే మహాప్రభు అంతరంగ భక్తులు అయ్యారు. అక్కడ మహారాజ్ని అడిగారు ప్రశ్న. అప్పుడు మహారాజ్ చెప్పారు, ఇప్పుడు డ్రామాలో వాళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ వచ్చేసి ప్యూర్ డివోటీస్, అని వాళ్ళు ఇప్పుడు డ్రామా చేస్తున్నారు. అంటే ఒక డ్రామాలో ఆయన ఏ యొక్క పాత్ర అయినా పోషించవచ్చు, కానీ ఆయన ఒక ప్యూర్ స్టేట్ అంటే నిజమైన స్థితిలో ఆయన విశుద్ధ భక్తుడు. అలాగే దీనికి కూడా ఇది మహారాజ్ చెప్పినాడు, అదే గుర్తు వస్తుంది. అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు చూసేదాన్ని హ్యాపీగా కనపడుతున్నారు, కానీ వాళ్ళు విశుద్ధ భక్తులు సంఘ భగవంతుని చేత పంపించబడ్డారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ డ్రామా చేస్తున్నారు. ఆ డ్రామాలో రోల్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క రియల్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేస్తారు అన్నమాట. అలాగే వాళ్ళు డ్రామా చేస్తున్నారు అప్పటి వరకు. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద వచ్చారో వాళ్ళు డ్రామా అయిపోయింది అన్నమాట, వాళ్ళ యొక్క రియల్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేసింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రాధానాథ స్వామి మహారాజు 6 ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. భగవంతుడి చేతిలో పప్పెట్టుగా, భగవంతుడి చేతిలో ఆట బొమ్మగా ఉన్నటువంటి భక్తులకి 6 ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. 1 హిరణ్యకశిపుడు, 2 పుండరీక విద్యానిధి, 3 భీష్ముడు, 4 వృత్రాసురుడు, 5 ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యులు ఎవరైతే వెస్ట్రన్ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యులుగా మారినటువంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి చేతిలో ఆట బొమ్మలుగా ఉన్నారు. అలాగే 6వది తమాల కృష్ణ గోస్వామి చైనా వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదుల వారు ఆదేశాన్ని ఇచ్చారో ఆయన వెంటనే దాన్ని స్వీకరించడం, ఇది కూడా భగవంతుడి చేతిలో ఒక బొమ్మలాగా ప్రవర్తించాలనే దానికి ఒక ఉదాహరణగా ఈ యొక్క 6 ఉదాహరణలు ఈ యొక్క లెక్చర్ లో వచ్చినాయి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ప్రసాదానికి ఒకరు సహకరించారు. శివలక్ష్మి గారు అనేసి దర్శనపల్లిలో ఉంటారు. మా గుడికి రావాలంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. నాయంద్ర బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెళ్ళినప్పుడు పరిచయం అయ్యారు. వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకార్థం ఈరోజు ప్రసాదానికి సహకరించారు. వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు బత్తెన సుబ్బారెడ్డి. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఈరోజు ప్రసాదానికి సహకరించారు. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలనేసి గట్టిగా ఒకసారి హరే కృష్ణ మంత్రం చేద్దాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ శ్రీ నితాయ గౌర సుందర్ భగవత్ మహాప్రసాదంకి శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరు త్వరగా ప్రసాదం తీసుకోండి, సర్వీసులు ఉన్నాయి. గుళ్ళో బ్రహ్మచారులు కూడా అందరు 9:15 కల్లా ప్రసాదం హాల్లో ఉండండి. మళ్ళీ 10 గంటలకు గ్లోరిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు గుళ్ళో బ్రహ్మచారులకి. హరే కృష్ణ.